ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు ద పిఎంసి ట్రస్ట్. నమస్కారం. పిఎస్ఎస్ఎం సమాచారానికి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. హరిహర ధ్యాన మహోత్సవ్ కార్యక్రమం మహా అద్భుతంగా నిర్వహించిన పిఎంసి హిందీ టీం. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పిఎంసి ఆఫీస్ లో 14వ రోజు అఖండ ధ్యానం మహా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ధ్యానరత్న పిప్పళ్ల ప్రసాదరావు గారి సంగీత నాద ధ్యాన కార్యక్రమం. శ్రీ హనుమ పిరమిడ్ ధ్యానశక్తి మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి ధ్యానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మహా అద్భుతంగా నిర్వహించిన పిరమిడ్ మాస్టర్స్. శ్రీ వశిష్ఠ గౌతమి పిరమిడ్ ధ్యాన మహాశక్తి క్షేత్రంలో శివరాత్రి కార్యక్రమాలు ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించిన మాస్టర్స్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఉత్తరప్రదేశ్ మధుర జిల్లా బృందావన్ పట్టణం గోవిందమఠ్లో హరిహర ధ్యాన మహోత్సవ్ కార్యక్రమం స్వామి విజ్ఞాన ఆచార్య గారు మరియు పరిణిత పత్రి గారి చేతుల మీదుగా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉదయం 9 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు మరియు ఫిబ్రవరి 19 ఉదయం 6 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు అఖండ సంగీత ధ్యానం జరిగింది. అనంతరం పరిణిత పత్రి గారు మరియు స్వామి విజ్ఞాన ఆచార్య గారు అద్భుతమైన ఆత్మ జ్ఞాన సందేశాన్ని అందించారు. అనంతరం ధ్యానులు వారి యొక్క అనుభవాలను తెలియజేశారు. हम बहुत बहुत आभारी हैं पूरे टीम के लिए जो हमें इतने प्यार से यहाँ पे ध्यान करने दिया. अपना घर है. अभी गुरुजी ने बोला कि ये अपना घर है, ये ध्यानियों का घर है, ये साधकों का घर है. तो यहां से हम सबको एक सीख लेके जानी है. ज्यादा से ज्यादा मौन में रहने का है और ज्यादा से ज्यादा साधन करने का है. ज्यादा ध्यान करो, ज्यादा स्वाध्याय करो, ज्यादा मौन रहो. जब हम मौन में रहते हैं, सिर्फ ये मौन में रहता है. जब हम ध्यान में रहते हैं तो मौन में शून्यता रहता है. ये शून्य बन जाता है. जब मौन में शून्य होता है तो ही हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, मास्टर से कनेक्ट कर पाते हैं. और हनुमान जी दोनों में से किस पर ध्यान लगाएं? हाँ जी, किसी एक पर विचार केंद्रित करूं और किस तरह उसको सांसों वाले को और इसको अलग अलग लेकर चलूं, या किस तरह से? ये है कि पहले ध्यान का लक्ष्य क्या है ये जानिए. आप ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान के द्वारा कहाँ पर पहुँचना है. यदि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें कहाँ पहुँचना है ध्यान में, ये इसका उत्तर अभी देंगे. पूर्व सारी बातें अपने आप स्पष्ट होनी चाहिए, उससे ध्यान सहज लगेगा. यदि सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर ध्यान सहज लगने लगेगा. सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे. उत्तर बता रहे हैं अभी गुरुजी. रिलीज हुई है, उसके बारे में आपसे चंद बातें कहना चाहूँगी. कि सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक ऑथर भी छुपा है. मतलब ऐसा लगता था कि ऑथर तो कहीं वहाँ दूर होते हैं और हम उनकी किताब पढ़ते हैं. कभी ये नहीं सोचा था कि एक किताब लिखेंगे अपनी जर्नी के बारे में भी. बिल्कुल विश्वास नहीं था. लेकिन ध्यान आपको बहुत करेज देता है. जो आपके सोल गिफ्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का करेज ध्यान के द्वारा ही आता है. नहीं तो लाइफ की यही एस्पिरेशन थी. पापा मम्मा ने जो सिखाई थी कि डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ. डॉक्टर का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो टीचर बने, तो उसमें हाईएस्ट जहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँच गए. तो ये करेज कहाँ से आया, ये ज्ञान कहाँ से आया कि आप एक किताब लिख भी सकते हैं. मैंने एक ऐसे लेटर लिखना अलग बात होती है, बट व्हेन यू राइट योर एक्सपीरियंसेस इन अ बुक, वो एक डिफरेंट लेवल होता है. तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ कि एक मौका मिला. जो कुछ भी सीखा वो मैंने अपनी इस बुक में कंडेंस्ड फॉर्म में दिया है फ्रेंड्स. और मेरा ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन है. जिन लोगों ने भी पढ़ी है, सुनी है, उन्होंने ये बोला है कि इट्स अ वेरी ऑनेस्ट बुक. तो हम ध्यानी ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर कौन ही होगा ना दुनिया में. ये करेज हमारे पास ही तो आता है कि हमारी डार्क साइड को हम एक्सेप्ट कर सके. तो ये मेरी स्टोरी है फ्रेंड्स. जब मैं ध्यान में आई उसके बाद जो चैलेंजेस आए उनको मैंने किस तरह से डील किया. रिलेशनशिप चैलेंजेस आए, सब तरह के चैलेंजेस आए, वर्क प्लेस पे चैलेंजेस आए. आप पे यहाँ पर आप ध्यान में बैठे हैं, वहाँ पर आपके ऊपर कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला जाए
और आपको ऐसा फील हो कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप लायक नहीं है किसी, तो आप उसको चैलेंज को कैसे डील करते हैं? హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పిఎంసి ఆఫీస్ లో 14వ రోజు అఖండ ధ్యానం మహా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం పిఎంసి ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుండి 27వ తేదీ వరకు మహా అద్భుతంగా జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాల నుండి ధ్యానులు విచ్చేసి ఈ అఖండ ధ్యానంలో పాల్గొని వారి యొక్క ఆనందాన్ని అద్భుతంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టేకులపల్లి మండలం కోయగూడెం గ్రామంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ధ్యానరత్న పిప్పళ్ల ప్రసాదరావు గారు సంగీత నాద ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కోరం కనకయ్య లక్ష్మీ దంపతుల ఇంట్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పిరమిడ్ సేవాదళ్ ఉపాధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు మాట్లాడుతూ మన గురువు గారు పత్రిజీ గారు ధ్యానం మరియు శాకాహారం గురించి 40 సంవత్సరాలు ప్రచారం చేసి 42 దేశాలలో వ్యాప్తి చేశారు. ఆయన మొత్తం చేసి వెళ్లారు, మిగిలింది మనమిప్పుడు ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 200 మందికి పైగా ధ్యానులు పాల్గొన్నారు. మనమంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ఆత్మ బంధువులందరూ కూడా విశ్వ ప్రణాళికలో ఒక భాగం. మనమంతా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ ఏదైతే ఈ భూమి అంతా కూడా ధ్యానమయం చేయాలని, శాకాహారం చేయాలని, మరి అలాగనే పిరమిడ్ నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి కంకణం కట్టుకొని 40 సంవత్సరాలు ఏకదాటిగా మరి 42 దేశాల్లో మరి గురువుగారు ఈ కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా చేస్తూ మరి చివరిగా మనకి కొద్దిగా చింతాకంత వదిలిపెట్టి మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి మనందరికీ చెప్పటం, మరి దాన్ని సారు చేసి పనులు కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కళలన్నీ మనం అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా నిజం చేయాలి. నందీశ్వర ప్రమదనాద మహేశ్వరాయ మందార పుష్ప బహు పుష్ప సుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ శివాయ గౌరీ వదనాంబుజాత ఓం నమః శివాయ సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మండలం దివ్యధర్మ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అద్భుతమైన ఆత్మజ్ఞాన సందేశం అందించిన పిరమిడ్ మాస్టర్ హనుమంతరావు గారు. ఈ నేపథ్యంలో మనం శరీరం మాత్రమే కాదు ఆత్మ అని గుర్తించాలి. అలానే శివరాత్రి ముఖ్య ఉద్దేశం మన ఆత్మ జాగృతం చేయటం అని వివరిస్తూ అందరితో సామూహిక ధ్యానం చేయించారు. ఉత్పత్తి అయిన చెడిపోయిన పదార్థం ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళకపోతే ఆ పాత్ర పేలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ అని అంటారు చూడండి, అది ఒక్కోసారి పేలిపోతుంది. పేలిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో లోపల ఉత్పత్తి అయిన గ్యాస్ సమయానికి బయట వెళ్ళకపోతే వెళ్ళే మార్గం లేక అంటే లోపలే ఉండిపోతే పేలిపోతుంది. ఒక విషయాన్ని మనం లోపలే పెట్టుకుంటే అది తలలో పెట్టుకుంటే తల పేలిపోతుంది, కడుపులో పెట్టుకుంటే కడుపు ఏదో ఒక రూపంలో దాన్ని బయట పెట్టుకుంటుంది. అది ఏ విషయం అనగా లోపల పెట్టుకొని ఉంటే అది చెడుగా మారిపోతుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ కనకదుర్గ పిరమిడ్ లో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా సామూహిక ధ్యానం, జాగరణ, సజ్జన సాంగత్యం నిర్వహించారు పిరమిడ్ మాస్టర్. ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి గారు మాట్లాడుతూ ఒక్కరు చేసే ధ్యానం కంటే సామూహికంగా చేసే ధ్యానం చాలా శక్తివంతమైందని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ శరణం సత్యనారాయణ, శరణం శ్యామల గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఎప్పుడు కూడా శ్రవణం,
మననం శ్రవణం విన్న తర్వాత మళ్ళీ మననం చేసుకోవాలి. ఆ మననం చేసుకున్నప్పుడు 1-2 సార్లు మనం దాన్ని మననం చేసుకుంటే మనకి మనసులో మనకి అది ముద్రలాగా ఏర్పడిపోయి మనకి నిలబడుతుంది అన్నమాట. అది మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనకి ఏదైనా జరిగితే మళ్ళీ దాన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా చేసుకొని మనం దాన్ని 10 మందికి చెప్పుకొని దాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నాము. అలా చేయొద్దు. తర్వాత పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుణ్ణి చాలా ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఎవరైనా ఒక శ్మశానాల్లో తిరిగే వాళ్ళకి, ఏదో పులి చర్మం కట్టుకునేవాడికి, మెడలో పాములు వేసుకొని తిరిగేవాడికి. జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఇటిక్యాల మండలం బీచుపల్లి గ్రామం శ్రీ హనుమ పిరమిడ్ ధ్యానశక్తి మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి ధ్యానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మహా అద్భుతంగా నిర్వహించారు పిరమిడ్ మాస్టర్స్. ఈ నేపథ్యంలో సామూహిక ధ్యానం, 7 సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ చే ఆత్మజ్ఞాన సందేశాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, భగవద్గీత గానోత్సవం, భరతనాట్యం, కూచిపూడి ఆర్కెస్ట్రాలతో తెల్లవారుజాము వరకు అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మండలం గొట్లూరు గ్రామంలో హనుమాన్ ధ్యాన కేంద్రంలో ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ తరగతుల్ని నిర్వహించారు పిరమిడ్ మాస్టర్స్. ఈ సందర్భంగా అందులైన ఏంజల్ మాస్టర్ రాజేశ్వరి, నార్పల ఏంజల్ మాస్టర్ రమేష్ గారు కంటి చూపు కనపడకపోయినా అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్కటి చేసి చూపించారు. ఇప్పటి వరకు 900కు పైగా మ్యాజిక్ షోలు చేశారు. అందులు అయినా కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్లగలరు. ఏంజల్ రాజేశ్వరి గారు అద్భుతంగా జ్ఞానాన్ని అందించారు. ఈ కార్యక్రమం శారద చంద్రాయుడు దంపతుల ఆధ్వర్యంలో అద్భుతంగా జరిగింది. ఏం తెలుసా అంటే ఆరోగ్యం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దేవుడు ఇస్తాడు. శక్తి ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే పై నుంచి వస్తుంది కదా. ఆరోగ్యం దేవుడు ఇస్తాడు, పై నుంచి శక్తి వస్తుంది. అవునా? నిజమేనా? నిజమా కాదా? నిజమా కాదా? వనపర్తి జిల్లా మూల చైతన్య పిరమిడ్ లో శివరాత్రి సందర్భంగా మౌన ధ్యానం, సజ్జన సాంగత్యం నిర్వహించారు పిరమిడ్ మాస్టర్స్. ఈ సందర్భంగా PSSM పట్టణ అధ్యక్షులు లక్ష్మీ రాధాకృష్ణారెడ్డి దంపతులు ఆధ్వర్యంలో మౌన ధ్యానం, సజ్జన సాంగత్యం, ఆటలు పాటలు కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఇందులో 50 మంది మాస్టర్స్ పాల్గొన్నారు. కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం పేరవరం గ్రామం శ్రీ వశిష్ఠ గౌతమి పిరమిడ్ ధ్యాన మహాశక్తి క్షేత్రంలో శివరాత్రి కార్యక్రమాలు ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించారు మాస్టర్స్. ఈ సందర్భంగా శివరాత్రి సంబరాలలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, శివరాత్రి ధ్యానం ఎంతో అద్భుతంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి 600 మందికి పైగా మాస్టర్స్ హాజరయ్యారు. PMCలో జరుగుతున్న అఖండ ధ్యానంలో పాల్గొన్న పిరమిడ్ మాస్టర్స్ యొక్క అనుభవాలని ఇప్పుడు చూద్దాం. నా పేరు లక్ష్మీ సంధ్య, SR నగర్ నుంచి వచ్చానండి. ఈ PMC ఇంగ్లీష్ ఛానల్కి వచ్చిన తర్వాత అఖండ ధ్యానానికి కూర్చున్నాను. అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా బాగుంది. లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కర్పూరం స్మెల్ కానీ, ఆ జ్యోతి కానీ, పత్రి గారి పెయింటింగ్, లైక్ కూర్చున్న తర్వాత కూర్చునే ముందే నేను ఆల్మోస్ట్ 30 to 40 సెకండ్స్ ఆయన కళ్ళ వెంటనే అంటే దాన్ని వంకే చూడడం జరిగింది. నాకు ఆపోజిట్గా ఉన్నది ఆయన ఎడం కన్ను పైకి ఊర్ధ్వలోకాలకి చూస్తున్నట్లు, ఇదంతా మాయా ప్రపంచం అనే విషయాన్ని ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నట్టు, వేణుగాన ఊత్తా ఇదంతా మాయా డ్రామా, ఈ లోకం అంతా అని చెప్తా కుడి కన్ను మనల్నే చూస్తున్నట్టు, జీవితకాలంలో మనుషులంతా కూడా అలాగే ఉంటారు, ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తెచ్చుకొని చెప్తున్నట్టు, క్లారిటీ క్రిస్టల్ క్లియర్ అనమాట. కుడి కన్ను మాత్రం ఫేస్ అంతా కూడా మెయిన్ యాంగిల్లో కనిపిస్తా, జనాలంతా వాళ్ళ వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఎట్లా ఉంటారో వాళ్ళ స్థితిలో వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి మన ఆత్మ నుంచి బాధపడకూడదు,
ఉన్నంత వరకు బతకాలి అనేది క్లియర్గా ఐ హ్యావ్ గాట్ ద ఇన్ఫో క్లారిటీ అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ 20 years. మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫిజికల్గా లేకుండా బాధపడుతున్నా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దాట్. నమస్తే, నా పేరు శోభారాణి, కూకట్పల్లి, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. ఈ అఖండ ధ్యానానికి కూర్చున్నప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అక్కడ ఎనర్జీస్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఫైన్. అంటే ఎనర్జీస్, మెడిటేషన్ మనం ఎవ్రీవేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఇది చాలా బాగుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఏది లేదు, కానీ చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది కూర్చున్నంతసేపు కూడా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్. మనకి ఇక్కడ అఖండ ధ్యానం 21 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. అలాగే ఇవాళ 14వ రోజు అఖండ ధ్యానం అని చెప్పారు. ఈ అఖండ ధ్యానం అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలని, మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళందరూ కూడా సాధ్యమైనంతగా ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు విజయ్ కుమార్. నేను నాగార్జున సాగర్ నుంచి వచ్చానండి. పిఎంసి అఖండ ధ్యానం గురించి తెలిసింది వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో. మా సారు సతీష్ సార్ ఇక్కడికి పంపించారు. ఇక్కడికి వచ్చి రాగానే అఖండ ధ్యానంలో కూర్చోవడం జరిగింది. చాలా అద్భుతమైన ప్రశాంతత స్థితిని నేను పొందాను. 4 గంటలు ఒకసారి కూర్చున్నాను. శివరాత్రి రోజు ఏకదాటిగా 5 గంటలు కూర్చున్నాను. చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. చాలా ఎనర్జీ ఉంది ఇక్కడ. చాలా ప్రశాంతత స్థితి నేను పొందాను. బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ లైట్గా ధ్యానంలో కనిపించినట్టుగా అనిపించింది. చాలా అద్భుతంగా నేను ఈ యొక్క స్థితిని, ఇంకొక అనుభవం ఏంటంటే, నాకు శరీరం ఉందా లేదా అన్న శరీర తత్వం పోయి ఆత్మస్థితిలోకి నేను ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాను అనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క 2 అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు వచ్చాయండి. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు మణి. నేను హైత్ నగర్ నుంచి వచ్చాను. ఈ అఖండ ధ్యానానికి నేను వచ్చి 1 అవర్ మెడిటేషన్ చేశాను. ఈ 1 అవర్లో నాకు నాలోని నెగిటివ్ అంతా వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది. మీరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. పిఎంసి ఛానల్కి థ్యాంక్ యూ. పిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నా పేరు శేషారత్నం. నేను కొత్తపేట నుంచి వచ్చాను. నేను దీనిలో 30 years నుంచి కూడా ఈ మెడిటేషన్లో ఉన్నాను. దీనివల్ల చాలా 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 ఉపయోగం అని నేను తెలుసుకున్నాను. ప్రతి ఒక్క విషయము కూడా ఈ ధ్యానం వల్ల మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నామని తెలుసుకున్నాను అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఈ పిఎంసిలో అఖండ ధ్యానం పెట్టడం అనేది చాలా మనకి గొప్ప విషయం. ఇది అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అందుకని మీరందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలి దీన్ని అనే ఉద్దేశంతో, విశ్వం అంతా కూడా ఈ ఎనర్జీని మనం పంపించాలి అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే. మన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, పత్రి మేడంకి కూడా మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. నమస్తే. చాలా బాగా జరిగింది. ఒక్కరు చేసిన ధ్యానానికి, సామూహిక ధ్యానానికి ఎంతో ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది, హీలింగ్ అనేది చాలా బాగా జరిగింది. మార్పులు అనేటివి చాలా బాగా కనిపించాయి. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని, హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ధ్యానం చేసి ఆ మార్పులు అనేది గమనించాలని కోరుకుంటూ నా పేరు మీనా. బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గురువు గారికి నా ఆత్మీయ ప్రణామములు. నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి 18 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఈ అఖండ ధ్యానము చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పిఎంసిలో అఖండ ధ్యానం జరుగుతున్నప్పటి నుంచి నాకు ఎనర్జీస్ ఆన్లైన్ జహీరాబాద్లో పాస్ అవుతున్నాయి. మాకు అలవాటే, డైలీ చేస్తూ ఉంటాము. అక్కడ కూడా నాకు ఈరోజు మార్నింగ్ నేను అనుకోలేదు ఇక్కడికి రావాలని. సడన్లీ 7కి నాకు రావాలనిపించి అప్పుడే రెడీ అయ్యి ఇప్పుడు రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోగానే 5 minutesలోనే నా బాడీ షేక్ అయింది. తర్వాత నేను కొద్దిసేపు వాణి మేడంతో మాట్లాడి వస్తూ ఉంటే, మేడం మీ ఫస్ట్ రికార్డ్ చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చాను. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ ఎనర్జీస్ మాత్రము. జ్ఞానేశ్వర్ సార్ ఫస్ట్ టైం 5 days కూర్చోవడము. ఎప్పుడైనా నేను తోడుండేదాన్ని, ఈసారి మాత్రం ఈరోజు వచ్చాను. ఈ ఎనర్జీస్ని మళ్ళీ నేను తీసుకోవాలి అని, అన్ని దేశాల లోపల జరగాలి మరి అఖండ ధ్యానం అని నాకు ఎప్పటి నుంచో మెసేజ్. ఇది ఈరోజు అయిపోతుందని నాకు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రి గారికి వేల కృతజ్ఞతలు. అఖండ ధ్యానం. నా పేరు సుజాత. నేను యూసఫ్గూడ నుండి వచ్చాను. నా ఫ్రెండ్స్ ద్వారాగా పిఎంసిలో అఖండ ధ్యానం జరుగుతుందని తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను. వచ్చి 2 గంటలు ధ్యానంలో కూర్చుందాం అనుకున్నాను.
నాకు తెలియకుండానే 2 గంటలన్నర కూర్చున్నాను. నాకు ఎంతో ఎనర్జీ మంచిగా పాస్ అయినట్టు అనిపించింది. అందరు కానీ ఇలా ఈ సామూహిక ధ్యానంలో కూర్చొని అందరు కలిసి చేయాలని. పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. నేను దాచేపల్లి నుంచి, గుంటూరు జిల్లా, గుండా అమరా వెంకటేశ్వర నా పేరు. ఈ పిఎంసిలో 21 డేస్ అఖండ ధ్యానం పెట్టినారని చెప్పి పిఎంసి వాణి మేడం గారు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఆ ఇచ్చిన ప్రకారం వస్తాలే మేడం అని చెప్పాను. నేను 9వ తారీఖున ఇక్కడికి అఖండ ధ్యానంలో పాల్గొన్నాను. ఈ రోజు దాకా చేస్తూనే ఉన్నాను. ఏ రోజుకి ఆ రోజు 2 గంటలు, 5 గంటలు, 6 గంటలు, 7 గంటలు అట్లా ధ్యానం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ పిఎంసిలో వచ్చేంత ఎనర్జీ ఇంతవరకు నేను 11 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను కని విని ఎరగలేదు. ఈ ఎనర్జీ అనేది చాలా చాలా బాగా వస్తుంది. నిన్న శివరాత్రి రోజు కూడా 12 గంటలు ఏకతాటిగా చేశాను. నిన్న అమావాస్య ధ్యానం అని కూడా ఇంకా 12 గంటలు ఎక్కువ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా చేసుకునే వచ్చాను. చాలా 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 ఎనర్జీ వచ్చింది సార్. ఈ అవకాశాన్ని 27వ తారీఖు వరకు ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి 2 తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు వచ్చి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, చేసుకుంటే చాలా చాలా అదృష్టవంతులని నేను కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ఈ పిఎంసి వాళ్ళకి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. నమస్కారం అండి. పిఎంసి ఛానల్కి నమస్కారం, పత్రిజీకి నమస్కారం. నా పేరు కస్తూరి. నేను హైదరాబాద్ నిజాంపేట నుండి వచ్చాను. మా ఫ్రెండ్ సుజాత వారు చెప్తే అఖండ ధ్యానం జరుగుతుందని చెప్తే ఒక రోజు ఉందామని వచ్చాను. నేను వచ్చి 10 రోజులు అవుతుంది. ఇంటి దగ్గర 1.5 గంట అట్లా చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు 3 గంటలైనా కూర్చోగలుగుతున్నాను. చాలా బాగుంది. అందరూ వచ్చి అఖండ ధ్యానం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇవి ఈనాటి పిఎస్ఎస్ఎం సమాచారం. మరింత సమాచారంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూ ఉండండి పత్రిజీ ప్రతిరూపమైన పిఎంసి. ప్రతిక్షణం సత్యదర్శనం. నమస్కారం.